علیکم سر جی، میں منور حسین اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستان کے اندر رہنے والے میرے بہن بھائی جو بھی ہیں، میں سب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ 2022 کے پہلے مہینے کی 30 تاریخ کو میں مسقط عمان سے پاکستان میں آ گیا اور 2022 کے دوسرے مہینے کی 15 تاریخ کو میں تحصیل مریدکے میں جا کر قانونگو کے دفتر سے اپنے کیس کی رپورٹ لی۔ تحصیل مریدکے سے، اے سی مریدکے کے کلرک سے، پورٹل نمبر 26100 خسرہ نمبر 1284 کی یہ رپورٹ لی اور یہ رپورٹ لے کر میں بیٹھ گیا اے سی مریدکے کے دفتر کے آگے۔ یہ رپورٹ لے کر میں بیٹھ گیا اے سی مریدکے کے دفتر کے آگے، ہاں جی، اور اس کے اوپر ملی بھگت کر کے پٹواریوں نے خسرہ نمبر بدلی کیا ہوا تھا۔ ملی بھگت کر کے پٹواریوں نے خسرہ نمبر بدلی کیا ہوا تھا اور یہ رپورٹ لے کر میں بیٹھ گیا اے سی مریدکے سے ملاقات کرنے کے لیے کہ میں اے سی صاحب کو کہتا ہوں کہ میرا یہ خسرہ نمبر ٹھیک کروایا جائے، میری زمین کا خسرہ نمبر 1284 ہے اور اس کو ٹھیک کیا جائے، ہاں جی، اور ٹھیک کرا کے اور مجھے اس کی نشاندہی دی جائے اور یہ زمین کو کمپیوٹرائز کیا جائے اور اس کو میرا قبضہ دلایا جائے۔ میں اے سی مریدکے کے لیے بیٹھ گیا ان کے دفتر کے آگے اور وہاں جو عملہ تھا، ہاں جی، اے سی مریدکے کا عملہ جو تھا نا، انہوں نے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی اے سی مریدکے سے اور میں چلا گیا مایوس ہو کر وہاں سے تحصیل مریدکے سے۔ اے سی مریدکے سے میری ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور میں وہاں سے چلا گیا اور میں چلا گیا جا کر لاہور کلب چوک 1 بلاک اوورسیز کمشنر کے دفتر میں نے اپنے کیس کی یہ رپورٹ دی اور انہوں نے میرے کیس کو دیکھ کر کہا کہ ابھی آپ جاؤ، کیس آپ کا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کیس آپ کا، پیپر آپ کے ٹھیک ہیں، ابھی آپ جاؤ ضلع شوپور میں جا کر وہاں کمرہ نمبر 10 ہے، ڈی سی شوپور صاحب کے دفتر کے پاس ہمارا کمرہ نمبر 10 ہے، وہاں جاؤ۔ میں سر جی وہاں چلا گیا، انہوں نے مجھے یہ ٹیلی فون نمبر دیا اوورسیز کمشنر والوں نے لاہور کلب چوک 1 بلاک میں، اس کے اوپر پورٹل نمبر لکھا ہوا ہے 26100 اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ نمبر لے کر میں چلا گیا ضلع شوپور میں نے وہاں جا کر کمرہ نمبر 10 میں اپنے کیس کی رپورٹ دی ضلع شوپور میں۔ انہوں نے میرے کیس کی رپورٹ دیکھی اور انہوں نے کہا جی ہاں یہ کیس ہے آپ کا ہمارے پاس اور آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں، ہمارا ایک کمرہ ہے ڈی سی شوپور کے دفتر کے پاس، وہاں ہمارا ایک کمرہ ہے، تو وہاں جا کر آپ وہ آفیسر کو اپنے پیپر دکھائیں۔ اور میں وہاں چلا گیا، ان کے آگے پیپر رکھ دیے جو دوسرا کمرہ تھا اوورسیز والوں کا ضلع شوپور میں۔ انہوں نے میرے پیپر دیکھ کر کہا کہ ہم جی میٹنگ رکھیں گے ڈی سی صاحب کے ساتھ اور آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ڈی سی صاحب سے یہ اس کا قبضہ دلائیں گے۔ وہ آفیسر نے کہا کہ ہم اس کا قبضہ ڈی سی صاحب سے دلائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ کمرہ نمبر 10 میں جا کر وہاں جا کر اپنا ٹیلی فون نمبر لکھوا دو اور ہم آپ کو ٹیلی فون کر کے ڈی سی صاحب سے میٹنگ رکھ کے آپ کو بلا لیں گے۔ میں سر جی وہاں جا کر ڈی سی
शिवपुर से कमरा नंबर 10 में जाकर अपने टेलीफोन नंबर लिखवा दिया और मैं इंतज़ार करना चालू किया। 2022 का तीसरा महीना 7 तारीख थी उस दिन जब मैं गया था, और वहाँ जाकर मैंने अपना टेलीफोन नंबर लिखा दिया और इंतज़ार करता रहा। 2022 का तीसरा महीना भी गुजर गया, चौथा भी गुजर गया। 2022 के 5वें महीने की 9 तारीख को मैंने ऑफिसर को टेलीफोन किया, ये टेलीफोन नंबर के ऊपर, कि भाई क्या बना, आपने बुलाना था, क्यों नहीं बुलाया, कभी मीटिंग रखेंगे आप। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बदली हो गई है, मैं वहां से बदली हो गया हूं। अभी जो पहले ऑफिसर था रफाकत नामी, वो ऑफिसर वहां आ गया, वो बहाल हो गया, अभी आप उनके साथ राब्ता करें। मैंने मैसेज की शक्ल में व्हाट्सएप नंबर के ऊपर उनका साथ राब्ता किया रफाकत नामी ऑफिसर से, और करते करते मैसेज की शक्ल में मैंने बात की कि आपके दूसरे कमरे में, आपका कमरा नंबर 10 जनाब रफाकत साहब, और मैं दूसरे कमरे में आया था। उन्होंने कहा था कि आप वहां कमरा नंबर 10 में जाकर अपना टेलीफोन नंबर लिखवा दो और हम आपको मीटिंग रख के डीसी शिवपुर साहब से मीटिंग रख के और आपको बुलाएंगे। मैंने वहां कमरा नंबर 10 में जाकर अपना टेलीफोन नंबर लिखा दिया है, और अभी आप बताओ, अभी यहां आप आ गए हो, आप क्या किया, कभी आप बुलाएंगे, वहां से मालूमात लेकर मुझे बताओ। ऐसे कुछ टाइम चलता रहा ये मसला 5वें महीने तक, 9 तारीख से लेकर, और आखिर मुझे 5वें महीने को उन्होंने कह दिया रफाकत नामी ऑफिसर ने कि भाई आपका केस तो क्लोज हो गया। मैंने उनसे पूछा कि किसने क्लोज किया, क्यों क्लोज हुआ, क्या वजह बनी, मेरे पेपर ठीक नहीं थे या खसरा नंबर ठीक नहीं था, खतौनी नंबर ठीक नहीं था, क्या मसला बना, क्यों मेरे केस को क्लोज किया गया। उन्होंने कहा कि जी मुझे मालूम नहीं है क्यों क्लोज हुआ है, आप ऐसा करो कि लाहौर में जाकर एक नई दरखास्त दे दो और वहां जाकर आपका केस दोबारा चालू हो जाएगा। और मैंने वहां से बंद करके कॉल रफाकत नामी आदमी से, और मैं की कॉल ओवरसीज कमिश्नर को कॉल की। उन्होंने कहा कि आप एक बार बंद करके टेलीफोन दोबारा कॉल दें और कहें कि मेरी कॉल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर दी जाए, मेरी कॉल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर दी जाए। मैंने ऐसे करके उनको दोबारा कॉल लगाई ओवरसीज कमिश्नर के दफ्तर में, और सर जी मैंने कहा जी मेरी कॉल को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर लगाया जाए। मैंने वहां कॉल लगाई तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ये केस तो आपका है, तो बात ऐसी है कि ये केस तो क्लोज हो गया। मैंने उनसे मालूमात ली कि किसने क्लोज किया, क्यों क्लोज किया, किस वजह से क्लोज हुआ। उन्होंने कहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने कि ये जिला शिवपुर वालों ने क्लोज किया। मैंने कहा जी क्यों क्लोज हुआ, क्यों क्लोज किया गया इसको, मेरा खसरा नंबर ठीक नहीं था या पेपर ठीक नहीं थे। उन्होंने कहा कि सर जी ये केस रीओपन हो जाएगा अगर जिला शिवपुर वाले कहेंगे। मैंने कहा जी अच्छा ये बात है, और मैं सर जी चला गया जिला शिवपुर में, वहां रफाकत से फिर मालूमात लेनी चालू की। मैंने कहा जी रफाकत साहब मुझे मालूमात मिल चुकी है, और मैसेज की शक्ल में मैंने बात की कि मुझे मालूमात मिल चुकी है कि जिला शिवपुर से ये क्लोज किया गया, और मुझे बताओ किसने क्लोज किया। हाँ, उन्होंने कहा जी आप वहां जाकर एक दरखास्त दे दो, ये केस चालू हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं है किसने क्लोज किया। मैं वहां से मायूस होकर आखिर में चला गया